there is the chapter 1, basic listening skill. uh, in this chapter what we will see, or what this chapter has included, is its introductory part: self awareness, active listening, becoming an active listener, and listening in a difficult situation. These are the contents of this chapter according to your syllabus. Then after that, what we will see in this chapter, um, one by one, after each slide coming, we will see what is meant by the listening, process of listening, how it is carried out, importance of listening, basic types of the listening, barriers of the listening. After that, importance of listening, and how to listen effectively, and what are the different benefits of effective listening, that was get covered in this chapter. In the case of introduction, the listening it is nothing but it is the process of receiving, interpreting, and reacting to the message from the speaker. Means whatever the information we get from the speaker, that information has to get get reacted, received, and interpreted. Firstly, it receives through the help of ear, interpret on the basis of our brain level, and react on that basis also. And in this way, that process of listening is get carried out. And in case of the communication, no communication process is not possible without the listening. Means in case of the communication, as we require two persons like sender and receiver, then in that case, in case of to complete the communication, or in case of to complete the listening process, there should be the one is speaker, and other should be the listener. Currently I am the speaker for you, but you are the listeners for me. And this listening skill is very important and quite similar reading, as it involves reception and decoding of the verbal message from other person. The following example will illustrate the importance of listening. In the class of biology, one teacher says to the student, go and study with the book titled Origin of the Species. And that student hears that origin of species, it nothing's there, and he found that orange and peaches, but such kind of the books is not available in that library. Then what again he do, he go back to his teacher, he approached to them, and after that teacher found that, or teacher told to him that the book was actually entitled with the origin of the species, not the orange and peaches. So listening is very important thing. After that, introduction, Morris is nothing but it is one of the famous author, and he has divided the basic language skills in four different categories like listening, reading, speaking, and writing. And the objectives of this listening is to learn much more, to collect the information, to build up the relationships, to be entertained, to manage the potential of other, etc. After that, we have seen what is the listening meaning, or what is mean by the listening. Listening, it is nothing but that it is the ability to accurately receive and interpret the message in the communication process. म्हणजे जेव्हा पण कम्युनिकेशन प्रोसेस कॅरीड आउट होते, त्या केसमध्ये जेव्हा एखादा स्पीकर आपल्याला मेसेज देतो, तर तो मेसेज ऍक्युरेटली रिसीव्ह करणं आणि त्याच्यावरती इंटरप्रेट करणं, दॅट वॉज द नथिंग बट द दॅट प्रोसेस इज कॉल्ड ॲज द लिसनिंग प्रोसेस. That's why in the listening process, perceiving the information or gaining the information or gaining the message, that should be accurate, not something else. म्हणजे मी काहीतरी सांगतेय आणि तुम्ही दुसरंच ऐकताय, किंवा तुम्हाला दुसरंच अंडरस्टँड होतंय, तर दॅट वॉज नॉट द गोल, or that was not the objective of this listening process. Then listening, it is nothing but it is the ability to listen accurately, that receive the message accurately and interpret the message in a communication process. Listening is the key to all effective communication. Without the ability to listen effectively, message are इझिली मिसअंडरस्टूड. म्हणजे ज्या केसमध्ये आपल्याला कम्युनिकेशन जर इफेक्टिव्ह कॅरीड आउट करायचं असेल, तर आपल्याला
आधी एक गुड लिस्नर व्हावं लागतं आणि जो गुड लिस्नर होतो तोच गुड स्पीकर सुद्धा होतो. आणि जर समजा आपण प्रॉपरली ॲक्युरेटली मेसेज रिसीव्ह नाही केला किंवा प्रॉपरली आपण लिसन नाही केलं तर मिसअंडरस्टँडिंग होण्याची खूप सारे चान्सेस असतात. द लिसनिंग प्रोसेस इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टंट स्किल यू कॅन हॅव. कारण जेव्हा तुम्ही इंटरव्ह्यूसाठी किंवा जॉब सिकिंगसाठी जेव्हा बाहेर पडता तर त्या केसमध्ये जेव्हा तुमचा पॅनल इंटरव्ह्यू घेतो किंवा ज्या केसमध्ये तुमचं एक्झामिनर्स तुमचा वायवा वगैरे घेतात तर त्या केसमध्ये तुमची लिसनिंग कॅपॅबिलिटी आणि तुमचं इंटरप्रिटेशन किती गुड आहे ह्याचं अनालिसिस केलं जातं. कारण एखादी गोष्ट सोप्या भाषेमध्ये काही लोकांना खूप लवकर समजते पण काहींना लवकर समजत नाही. तर व्हॉट इट इंडिकेट्स दॅट, इट इंडिकेट्स दॅट that person has the low listening capability, low listening skill and low interpreting skill. सो म्हणजे तुम्ही त्याला एखादी गोष्ट जर तुम्हाला त्याला सांगायची असेल तर त्याला तुम्हाला अगदी स्लो सांगावं लागेल आणि त्याला अंडरस्टँड होईल असं सांगावं लागेल. दॅट्स वाय द to make this overcome we have to listen all things very carefully. Then it is nothing but that is the active process of getting information. Listening, it is the process of receiving, constructing and meaning form of the responding and spoken. After that, what is listening? Listening, it is nothing but just क्वाइट व्हाईल समवन एल्स इज स्पीकिंग. म्हणजे एखादा बोलत असताना बाकी सगळ्यांनी शांत बसणं म्हणजे लिसनिंग नाहीये. म्हणजे आता मी सध्या बोलत आहे, आय एम स्पीकिंग इन अ ऑनलाईन सेशन बट यू ऑल आर लिसनिंग फ्रॉम युअर होम, बट दिस इज नॉट द ऍक्च्युअल लिसनिंग प्रोसेस. then listening process means what? The listening is with the mind. म्हणजे मी जे काही सांगते तर तुमचं प्रेझेन्स ऑफ माइंड तिथे आहे आणि त्यासोबतच तुमचं जे काय हेअरिंग विथ द सेन्स आहे ते पण प्रॉपरली वर्क करताय आणि लिसनिंग इज कॉन्शियस राईट नाव. दॅट वॉज द कम्स अंडर द प्रोसेस ऑफ लिसनिंग. and to improve our interpersonal and oral exchange we proceed with the listening. Then there is the difference between listening and hearing. What is that difference? We will see. Hearing and listening are not the same, but people actually use these words interchangeably. And in fact the hearing is nothing but the it is the slow it hearing is a solely depends on the ears and it is the physical act. Everyone can hear without deliberate effort, and hearing is merely vibration of sounds on the ear of drum followed by the electrochemical response. On other hand, listening, it is nothing but that it requires the voluntary attention and then making sense of what is being said. म्हणजे हेअरिंग जी काही आहे ही एक फिजिकल प्रोसेस आहे किंवा फिजिकल ऍक्ट आहे जो आपल्या शरीरामधला इयर आहे किंवा आपल्या इयर मधला जो इयर ड्रम पार्ट आहे त्याच्यावरती जेव्हा इलेक्ट्रोकेमिकल रेस्पॉन्सेस पडतात त्याच्यानंतर होणारे जे काही व्हायब्रेशन्स आणि साऊंड क्रिएट होतात त्याच्यामुळे जी प्रोसेस स्टार्ट होते त्याला आपण हिअरिंग म्हणतो. बट इन अदर हँड लिसनिंग व्हॉट comes or what listening what it covers? Listening covers requires the voluntary attention. म्हणजे तुम्ही स्व इच्छेने त्या गोष्टी ऐकणं म्हणजे काय लिसनिंग. आणि त्या गोष्टी नुसते ऐकायच्याच नाही तर त्या गोष्टीच्या अगेन्स्ट आपल्याला प्रॉपर बोलायचं सुद्धा आहे. फॉर एक्झाम्पल तुमची काही क्वेरी असेल, तुमचा काही प्रॉब्लेम असेल, तुमचं काही प्रॉब्लेमॅटिक थिंग्स असतील तर ह्या सगळ्या तिथेच सॉर्ट आउट करायच्या आहेत, त्याचं क्लॅरिफिकेशन करून घ्यायचं. हे आहे लिसनिंग आणि हिअरिंग मधलं मेजर डिफरन्स. The next point is the process of listening. In case of the process of listening, stage 1, stage 2, and stage 5th. Stage 1 carried out with the help of receiving, and that was done with the help of ear. And that receiving a message, get, understand, remember, evaluate, and after that evaluation, we give the feedback with the help of the lips or with the help of oral. Then why listening is important? To avoid the communication error, to help to learn something new. It is key towards the success. It improves the relationship. It improves our knowledge. It improves our understanding, prevents problem escalating, save time and energy, and can save money also, and leads to the
better results. These are nothing but these are the important things which is required for the developing that listening skill. Then there are the different types of the listening. म्हणजे ऐकण्याचे पण वेगवेगळे प्रकार आहेत. तर ते कुठले कुठले आपण बघूयात. ऍक्टिव्ह लिसनिंग, पॅसिव्ह लिसनिंग, सेलेक्टिव्ह लिसनिंग, एम्पॅथेटिक लिसनिंग, ignoring listening, discriminative listening, comprehensive listening, critical listening, biased listening, evaluative listening, appreciative listening, sympathetic listening, empathetic listening, etc. etc. These are the types of basic types of the listening. आपण आता बघू types of the listening. There are the different types of the listening. First we will go with the casual listening. Casual listening म्हणजे काय, जे purposefully नसतं, आपण casually जे ऐकतो. Casual listening, it is listen to someone or something without much attention and concentration. This type of the listening has no specific purpose. म्हणजे ज्या लिसनिंगच्या मागे काही पर्पज नसतो किंवा जे विदाउट एनी अटेन्शन आपण ऐकलेलं असतं किंवा एक असं ओझरता आपल्या कानावरून जे गेलेलं असतं, that was the casual listening. Then focused listening, see this lady is focusing somewhere else towards the speaker, means whatever that speaker is saying or trying to say him, that trying she is trying to give the full attention towards him or her, so he can get the all points or he can achieve the concentration on what the speaker is saying. That was nothing but that is the focused listening. Focused listening, it is the intentional and systematic process and which requires the full attention and concentration on what the speaker is saying to get the information, knowledge and ideas. And this type of the listening is also called as the or considered as the intensive listening. Then other types of the listening which includes the active listening. Active listening is also called as the attentive listening. And active listening मध्ये जे स्पीकर आणि लिस्नर आहेत, तर ज्यावेळी स्पीकर स्पीक करत असतो तर लिस्नर त्यांना प्रॉपरली रिस्पॉन्ड करतात किंवा त्यांची जी काही बॉडी लँग्वेज आहेत, नडिंग ऑफ द हेड्स, लीन्स फॉरवर्ड, पॉझिटिव्ह बॉडी लँग्वेज ते शो करतात. सो त्या स्पीकरला जो काही असतो स्पीकर तो एनकरेज होतो लिस्नरच्या ह्या बॉडी ऍक्टिव्हिटी बघून किंवा त्याचे जे अंडरस्टँडिंग लेवल बघून, आणि त्याला आणखीन जास्त उत्साहाने बोलण्याची उमेद भेटते. That was comes under the active listening. And in case of the passive listening, what happened? Passive listening, it is very opposite to that active. It is very stern, rigid and orthodox type of the listening. म्हणजे जुन्या टाईपची जे लिसनिंग कॅप स्किल आहे, तर दॅट इज कम्स अंडर दी पॅसिव्ह लिसनिंग. म्हणजे समोरचा जो बोलतोय त्याच्याकडे दुर्लक्ष करणं किंवा द लिसनर विअर्स द फ्लॅट फेस सिरियस एक्सप्रेशन. म्हणजे एखादी गोष्ट मी सांगितली तुम्हाला आणि तुम्हाला ती काही कळलीच नाही किंवा तुम्हाला खूप कळली आहे पण तुम्हाला काही त्याच्याबद्दल रिॲक्टच करायचं नाही, तर तुमचा त्यावेळी जो चेहरा असतो किंवा तुमच्या चेहऱ्याचे जे हावभाव असतात, तर दॅट वॉज नथिंग बट दॅट इज द पार्ट ऑफ युअर पॅसिव्ह लिसनिंग. सी, म्हणजे एखादी गोष्ट तुम्हाला समजली आहे पण तुम्हाला ती रिॲक्ट करून दाखवायचीच नाहीये तुमच्या समोरच्या पर्सनला किंवा तुमच्या टीचरला किंवा तुमच्या आणखी कुठल्या कम्युनिकेशन मध्ये एखादा जर पर्सन असेल आणि तुम्ही राईट जरी असला तर तुम्ही एखादी बघ्याची भूमिका जिथं घेता तुमचं सगळं बरोबर असून पण, तर त्या केस मध्ये तुमचं जे काही बिहेवियर असतं किंवा तुमचं जे काही कम्युनिकेशन स्किल जे लिसनिंग ओरिएंटेड असतं ते पॅसिव्ह टाईपचं असतं. आणि ऍक्टिव्ह लिसनर होण्यासाठी काय काय करावं लागतं? बी अटेंटिव्ह, आस्क प्रोबिंग क्वेश्चन्स, रिक्वेस्ट अँड क्लॅरिफिकेशन. म्हणजे जेव्हा स्पीकर बोलत असतो तर त्याला त्याच्या प्रत्येक सेशन मध्ये किंवा त्याच्या प्रत्येक पॉइंट मध्ये ह्या लोकांचं अटेन्शन पाहिजे. त्याच्यानंतर त्यांनी जिथे जिथे त्यांना डाऊट वाटतो तिथे त्यांनी प्रॉब्लेम म्हणजे प्रॉब्लेम विचारायला पाहिजे. त्या प्रॉब्लेम सोबतच त्यांचे काही क्वेश्चनर वगैरे असतील तर ते पण त्यांनी
विचारायला पाहिजेत, किंवा एखादा कन्सेप्ट जर त्यांना समजला नसेल तर त्यांनी त्या स्पीकरला रिक्वेस्ट करायला पाहिजे त्या कन्सेप्ट साठी, आणि त्यांनी क्लॅरिफिकेशन पण विचारायला पाहिजे जर एखादा कन्सेप्ट त्यांना डीपली अंडरस्टँड करून घ्यायचा असेल तर. दीज आर द थिंग्स कम्स अंडर द ऍक्टिव्ह लिसनिंग. The next आहे critical listening. Critical listening can also be called as the evaluating listening. This type of the listening involves the critical evaluation of the speaker thought and idea. The listener assess speaker depth of the knowledge, choice of the words, and tone and style of the listener. म्हणजे क्रिटिकल लिसनिंग जी असते ती ही एक वन टाइप ऑफ द इव्हॅल्युएटिंग लिसनिंग असते. फॉर एक्झाम्पल वक्तृत्व स्पर्धा वगैरे असतात तर त्या केसमध्ये जे जजेस असतात किंवा म्युझिकल शोज म्हणा किंवा ड्रामॅटिक शोज म्हणा किंवा कुठला पण शोज मध्ये जेव्हा स्पीकरचा रोल इम्पॉर्टंट असतो किंवा जिथे स्पीकर बोलणार असतो आणि त्याला तिथे जज करण्यासाठी जेव्हा दुसरे लोक बसलेले असतात, दॅट इज नथिंग बट दॅट इज द इव्हॅल्युएटिंग लिसनिंग और दॅट इज द क्रिटिकल लिसनिंग. दो त्या लिसनरचा मूड नसेल किंवा त्यांची अटेन्शन द्यायची कॅपॅबिलिटी नसेल किंवा त्यांना इव्हॅल्युएशन करायची त्यांची तयारी जरी नसली तरी त्यांना त्या सगळ्या गोष्टी परफॉर्म कराव्या लागतात. का तर दॅट इज व्हेरी क्रिटिकल लेवल ऑफ लिस्निंग आणि त्यांना त्या बेसिस वरतीच किंवा त्या ऑन दॅट बेसिस ऑफ इव्हॅल्युएशन दे हॅव टू analyze the what different participants trying to say, and out of them they have to find out the winner also. Such kind of the critical listening or evaluating listening also get covered in the like जे आपले मोबाईलचे कस्टमर केअरला आपण कॉल करतो तर त्याच्यामध्ये जे लिसनिंग येतं तर ते एक एक्झाम्पल आहे क्रिटिकल लिसनिंगचं किंवा इव्हॅल्युएटिंग लिसनिंगचं. कारण ते जे तिकडचा लिसनर असतो तर तो आपल्याला एकदम स्मूथली ऐकून घेतो आणि मग त्याच्यावरती तो ऑप्शन सांगत असतो. Then this type of the listening is used in the seminars, conferences, group discussions and other formal types of the interactions also. म्हणजे ज्या केस मध्ये तुमचा समजा एखादा सेमिनार असेल किंवा तुम्ही एखाद्या कॉन्फरन्स मध्ये आहात किंवा एखाद्या ग्रुप डिस्कशनला तुम्ही बसलाय तर तर त्या केस मध्ये तुम्ही काय करायला पाहिजे किंवा लक्षपूर्वक त्या गेस्टचं जे काही लेक्चर आहे तर त्यावेळी त्या गेस्टचं जे काही लेक्चर आहे ते तुम्ही एकदम अटेंटिव्हली अटेंड करता किंवा क्रिटिकली लिसन करता किंवा त्यांनी जी कुठली गोष्ट सांगत आहेत ती प्रॉपरली तुम्ही लिसन करण्याचा काम करता. तर दॅट वॉज एक्झाम्पल ऑफ क्रिटिकल लिसनिंग. देन appreciative listening. Next type of the listening is the appreciative listening. This type of the listening appreciates and supports the speaker and the listener encourages and motivates the speaker to speak more and more. म्हणजे जे काही लिसनर असतात तर ते अप्रिशिएट करतात बाय गिव्हिंग द बॉडी लँग्वेजेस और बाय नडिंग देअर हेड्स इन अपवर्ड अँड डाउनवर्ड डायरेक्शन and giving positive facial response on their faces, so that the speaker get encouraged by such kind of the activity and he get feel very enthusiastic to give the more and more information or more and more knowledge uh, towards the their listener. Then pretentive listening means what? Pretentive listening is also called as the false listening. Backbenchers जे असतात क्लासमधले तर what they do the pretentive listening. म्हणजे त्यांचं लक्ष नसतं. My voice is audible? Yes. Yes. Yes, ma'am. तर आता हे जे काही 2-4 विद्यार्थी बोलले की येस मॅम येस मॅम, दीज आर दी ऍक्टिव्ह लिसनर. आणि समजा मी इथे एखाद्या विद्यार्थ्याचं नाव घेतलं रॅन्डमली आणि त्याने रिस्पॉन्सच नाही दिला, किंवा आता समजा ही अंकिता शेळके म्हणा किंवा
हे अनिल कारभारी म्हणा किंवा आणखीन कुठले विद्यार्थी असतील किंवा दुसरं कोणी आकाश आकांक्षाची कोणी असतील, ह्यांना मी रॅन्डमली ह्यांची नावं घेतली आणि ह्यांना जे चालू आहे त्याच्याबद्दल थोडंसं बोला म्हटलं. तर हे त्यांनी जर रिटर्न रिस्पॉन्स नाही दिला तर व्हॉट आय विल थिंक, मी काय कन्सिडर करणार की बाबा ह्यांनी सेशन चालू ठेवलंय आणि दे आर आउटसाइड. मीन्स व्हॉट दे आर डुईंग, दे आर डुईंग द प्रिटेंटिव्ह लिसनिंग. म्हणजे काय करतायत ते, फाल्स लिसनिंग करतायत. म्हणजेच काय करतायत की बाबा इकडं तर दाखवतायत की आम्ही तुमचे सगळे सेशन्स ऐकतोय, आम्ही तुमचे सगळे लेक्चर्स अटेंड करतोय, बट ऍक्च्युली ते तिथं नाही आहेत. आणि त्याचं बेस्ट एक्झाम्पल सांगायचं झालं तर सांगते, क्लासमध्ये जे मोस्टली आय एम नॉट ब्लेमिंग और नॉट स्पीकिंग एनिथिंग अबाउट द बॅक बेंचर्स बिकॉज आय एम ऑल्सो द बॅक बेंचर इन माय कॉलेज लाईफ. तर बॅक बेंचर्सचे जे विद्यार्थी असतात, बॅकमधून पण लास्ट टू थर्ड नंबरचे जे स्टुडंट्स असतात, त्यांचं थोडंसं जे काही क्लास संपत येतो त्या पिरियडमध्ये काय होतं, त्यांचं लक्ष विचलित होतं आणि ते दुसरीकडेच विचार करत असतात. फॉर एक्झाम्पल, रिसेंटलीच एक हे लॉकडाऊन होण्याच्या आधी एक विद्यार्थी, त्यांना मी पॅथो शिकवत होते आणि तो फ्रंट बेंचला बसला होता एकदम माझ्या अगदी समोर. आणि माझं 2 पॉइंट कव्हर करून झाले तरी त्या मुलाची फेशियल एक्सप्रेशन चेंज होत नाहीत किंवा त्याचं माझ्याकडे लक्षच नाही. इवन ही इज नॉट इन अ आय कॉन्टॅक्ट विथ अल्सो, म्हणजे त्याचं माझ्यासोबत आय कॉन्टॅक्ट सुद्धा नाहीये. तो इतका इतका मग्न होता स्वतःच्या विचारामध्ये. मग शेवटी मी त्याला उठवलं, तर तो विचार करत होता पबजीचा. तर मग तो मला काय दाखवत होता की बाबा मॅडम तुम्ही जे बोलताय ते मी सगळं ऐकतोय. म्हणजे डोळे तर माझ्याकडे असतात की हे बघा आता हा विद्यार्थी, ह्यानी डोळे तर ह्याच्या टीचरकडे ठेवलेले आहेत, पण हा माइंड मध्ये काय विचार करतोय हे ह्यालाच माहिती. मग तो पबजीचा विचार करतोय का करोनाचा विचार करतोय का ऑनलाईन एक्झामचा विचार करतोय, कशाचा विचार करतोय त्याचं त्याला माहिती. आणि पण तो त्याच्या टीचरला असं शो करतोय की मॅडम किंवा सर तुम्ही जे शिकवताय ते मी खूप अटेंटिव्हली तुमचं ऐकतोय. पण हे जे काही आहे त्याचं माइंड मधलं इव्हॅल्युएटिंग स्ट्रक्चर आणि त्याचे फेशियल एक्सप्रेशन काय शो करतात, ही इज नॉट अटेंटिव्हली लिसनिंग और हिज लिसनिंग इज नॉट ऍक्टिव्ह. कारण ऍक्टिव्ह जेव्हा लिसनिंग असते ना, तर त्या केसमध्ये समजा एखाद्या विद्यार्थ्याला एखादी गोष्ट समजली नाही तर त्याचं त्याच्या चेहऱ्यावरून लगेच ओळखायला येतं की बाबा ह्यांना ही गोष्ट समजलेली नाहीये, आपल्याला ती रिपीट करावी लागेल. आता सध्या आपलं तर हे ऑनलाईन सेशन्स असल्यामुळं मला तुमचे चेहरे दिसत नाहीत, एखादा दुसरा चालू करून सोडतो व्हिडिओ. पण त्याच्यात पण काही जण शेतामध्ये असतात, काही जण घरामध्ये, काही जण छोट्याशा भावंडांसोबत, काही जण बाजारात. तुम्ही ऍटलीस्ट क्लासला बसताय तर एक प्रॉपर वे असावा, त्याच्यासाठी एक सिस्टमॅटिक वे असावा की तुम्ही कसं बसताय. तर तुम्ही असं प्रिटेंड नाही करायला पाहिजे आम्हाला, किंवा ऍटलीस्ट तुम्ही स्वतःला सुद्धा असं अंधारात नाही ठेवायला पाहिजे. म्हणजे तुम्ही स्वतःसोबत सुद्धा खोटं बोलताय. मी जे सिन्सिअरली करतात त्यांच्याबद्दल बोलत नाही, काही मोजके असतात त्यांच्याबद्दल बोलतेय. प्रिटेंटिव्ह लिसनिंग म्हणजे काय, प्रिटेंटिव्ह लिसनिंग इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज द फाल्स लिसनिंग. म्हणजे the listener pretends as if he is listening attentively to the speaker whereas the listener is not paying attention to the speaker. म्हणजे त्यांनी असं शो केलेलं असतं की स्पीकर जो काही बोलतोय त्याच्यावरती माझं पूर्ण अटेन्शन आहे, पण ऍक्च्युअल मध्ये जर बघायला गेलं तर त्या लिस्नरचं त्या स्पीकरकडे काहीही अटेन्शन नसतं. Even listener may nod his head, smile at the speaker, lean forward, or he will pretend to write down something. The speaker is under false impression that listener is paying attention. म्हणजे असं देखावा करणार की बाबा तुम्ही जे बोलताय ते मला समजतंय, मी ते ऐकतोय अटेंटिव्हली. एखादी खोटारडी स्माईल त्यांच्या चेहऱ्यावरून दाखवणार किंवा एखादा कन्सेप्ट त्यांना माहित नसेल तरी पण हो 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 म्हणणार. त्याच्यानंतर ना जे काही हेड आहे ते लीन अपवर्ड डाऊनवर्ड मुवमेंट मध्ये करणार. मग समजा एखादा इम्पॉर्टंट पॉईंट असेल तर ते नोटबुक मध्ये लिहिल्यासारखं करणार. तर हे सगळे काय सिम्बॉल्स आहेत, दीज आर दी सिम्बॉल्स ऑफ प्रिटेंटिव्ह लिसनिंग किंवा फाल्स लिसनिंग. सी दिस इज नथिंग बट दिस इज द प्रिटेंटिव्ह लिसनिंग. हे लिसनिंगचे सिनोनियम्स लक्षात ठेवा. प्रिटेंटिव्ह लिसनिंग म्हणजेच काय, फाल्स लिसनिंग. परत मागं जे गेलं क्रिटिकल लिसनिंग म्हणजेच इव्हॅल्युएटिंग लिसनिंग.
तर हे जे काही सिनॉनियम्स आहेत तुमच्या सेशनल एक्झामला असणार आहेत. तर नेक्स्ट आहे empathetic listening. Empathetic listening, this type of the listening exercise emotional influence on the listener, not only understands the literal message but also understand the feeling, emotions and world view of the speaker. म्हणजे इम्पॅथेटिक लिसनिंग मध्ये जेव्हा एखादा स्पीकर बोलत असतो तर ते लिसनर त्यांचं फक्त मेसेजेस रिसीव्ह करत नाहीत, तर ते मेसेज काय देत आहेत त्या मेसेजचं अंडरस्टँडिंग करून घेतात. त्याच्यासोबतच त्यांच्या काय फिलिंग आहेत त्या मेसेज रिलेटेड किंवा त्यांचे काय इमोशन्स आहेत आणि त्यांचा त्या थिंगकडे बघण्याचा जो काही पॉइंट ऑफ व्ह्यू आहे तो कसा आहे, हे सगळं जे काही एक्सरसाइज होते ह्या सगळ्या गोष्टीची, तर हे सगळं कशामध्ये येतं, एम्पॅथेटिक लिसनिंग मध्ये येतं. Then next आहे थेरपेटिक लिसनिंग. Therapeutic listening means what? This type of the listening involves the healing process in which persons release the suppressed desires. The listener listens the speaker with the purpose to let the speaker suppressed feeling come to the surface. Therapeutic ह्या शब्दाचा मीनिंग माहितीये तुम्हाला? Is there even know what is meaning of therapeutic? तुम्हाला माहित असेल नसेल, आय विल टेल यू. थेरॅपेटिकचा मीनिंग आहे, ऍक्च्युली थेरॅपेटिक हा जो काही वर्ड आहे ना, हा फार्मॅकोलॉजी सब्जेक्ट आहे तुमच्या बी फार्म मध्ये. जेव्हा तुम्ही आय थिंक फोर्थ सेमिस्टरला जाल, फोर्थ सेमिस्टर मध्ये गेल्यानंतर ना तुम्हाला फार्मॅकोलॉजी फर्स्ट सब्जेक्ट येईल किंवा तुम्हाला एचपी मध्ये पण हा वर्ड ऐकायला भेटेल ऍट दी एंडिंग ऑफ दी युअर सिलेबस. तर हा जो काही थेरॅपेटिक वर्ड आहे, इट इज ऍक्च्युली वर्ड रिलेटेड विथ द फार्मॅकोलॉजी. And pharmacology, it is nothing but it is the branch of pharmacy which deals with the study of the drug absorption, distribution, metabolism and excretion. म्हणजे स्टडी ऑफ द एडीएमई आणि त्याचं ड्रगचं थेरॅपेटिक यूज. थेरॅपेटिक यूज म्हणजे काय, तर these kind of the agents or these kind of the drugs म्हणजेच काय, used for the treatment or it is used to cure the illness किंवा it is used to prevent the disease. Such kind of the treatment or such kind of the agent is called as the therapeutic. किंवा थेरॅपेटिक म्हणजेच काय, इन अदर वर्ड्स मध्ये थेरॅपेटिक म्हणजे थेरॅपेटिक लिसनिंग किंवा थेरॅपेटिक ह्या पर्टिक्युलर शब्दाचा वर्ड का मीनिंग काय होतो, हेल्पिंग यू टू रिलॅक्स अँड फील बेटर. म्हणजे तुम्हाला रिलॅक्स होण्यासाठी आणि तुमची जी फील बेटर कंडिशन आहे ती तुम्हाला व्हॉट वी कॅन से फील होण्यासाठी ही थेरॅपेटिक कन्सेप्ट आहे. तर थेरॅपेटिक लिसनिंग म्हणजे काय, दिस टाइप ऑफ द लिसनिंग इन्व्हॉल्व्स द हिलिंग प्रोसेस इन विच पर्सन रिव्हिल्स द सप्रेस्ड डिझायर. म्हणजे एखादा पर्सन जर समजा डिप्रेशन मध्ये गेला असेल तर त्याला